السلام علیکم۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کو بظاہر قومی اسمبلی میں ایک سادہ اکثریت حاصل ہو چکی ہے۔ انڈیپینڈنٹس بڑی تعداد میں انہیں جوائن کر رہے ہیں۔ سادہ اکثریت شاید انہیں پاکستان کے اندر آئندہ آنے والے دنوں میں وہ مشکل فیصلے جو پاکستان میں ٹیررزم کے مسئلے سے نبٹنے کے لیے ہوں، مہنگائی سے نبٹنے کے لیے ہوں، پاکستان کی ڈوبتی ہوئی جو اکانومی ہے، معیشت ہے، اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہوں، یا جو انرجی سیکٹر پرابلمز ہیں اس کو درست کرنے کے لیے ہوں، وہ جو مشکل فیصلے لینے ہیں اس کے لیے انہیں بہت زیادہ اس رحم و کرم پہ نہیں ہونا پڑے گا چھوٹی جماعتوں کے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک المیہ تھا۔ ایک کولیشن سیٹ اپ ہونے کے بعد شاید وہ بعض موقعوں کے اوپر کچھ فیصلے لینے چاہتے بھی ہوں تو اس بارگیننگ کے اندر اس مصالحت کے نام کے اوپر وہ فیصلے نہیں لیے جا سکے۔ تو کیا نواز شریف وہ تمام فیصلے، وہ تمام جو ضروری اقدامات تھے جن کی پاکستان کو ضرورت ہے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کی معیشت کو درست کرنے کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وہ لے پائیں گے؟ آج کا پروگرام ہم اسی نہج کے اوپر لے کر چلیں گے، اسی راہ کے اوپر لے کر چلیں گے اور اپنے مہمانوں سے یہ پوچھیں گے کہ وہ پولیٹیکل ول نون لیگ دکھا پائے گی اور باقی پارلیمنٹ کے اندر جو موجود جماعتیں ہیں ان کا رول کیا ہوگا؟ کیا وہ سپورٹ کریں گے ان چیزوں کے اوپر جس میں پاکستان اور پاکستانیوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے؟ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ آج بڑی قابل احترام مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے سیکرٹری اطلاعات اور فارمر ان کے منسٹر قمر زمان قائرہ صاحب ویری وارم ویلکم۔ وسعت اللہ خان نقشہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بی بی سی کے اوپر بہت خوبصورت لکھتے ہیں، آج ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہیں۔ وسعت اللہ آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور فون کے اوپر ہمیں جوائن کر رہے ہیں رضا ہارون صاحب ایم کے ایم سے۔ رضا بھائی آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ قمر زمان قائرہ صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ آپ کی جماعت کو لوگوں نے مینڈیٹ نہیں دیا، شاید انہی مشکلات کے باعث جن کا میں نے چیلنجز کا ذکر کیا نون لیگ کے لیے۔ کیا ہم توقع رکھیں کہ نئی منتخب حکومت اس راہ پہ آگے بڑھ جائے گی، وہ چیزیں، وہ مسائل ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کچھ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لا پائے؟ بہت شکریہ۔ ایک تو ملک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا کیا، یہ جو روایتی ایک الیکشن کے بعد اور الیکشن کا جو انالیسس تھا اس سے باہر نکل کے اگلے مرحلے پہ آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بات یقیناً ایک ہینڈی کیپ کے طور پہ تھی کہ ہماری جماعت کے پاس اکثریت نہیں تھی اور کچھ الائز کو ساتھ ملا کے ہم نے گورنمنٹ فارم رکھی۔ کچھ عرصے کے لیے ایک درمیان میں وقت وہ بھی آیا کہ ہم اقلیتی حکومت تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو بھی اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ کیا، کیونکہ پاکستان میں کنسوسیشنل ڈیسیژن میکنگ شروع ہوئی، جہاں پہ آپ نے کنسنسس کے ساتھ ڈیسیژن کرنے شروع کیے۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ بھی ایک ایسا لمحہ، ایسا وقت تھا جس میں اگر کنسنسس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ نہ ہوئی ہوتی کانسٹیٹیوشن کے اوپر، 18 امینڈمنٹ کے اوپر، این ایف سی کے اوپر یا باقی ایشوز کے اوپر، تو شاید اس کو ڈس اونمنٹ ہو جاتی، جو نقصان ہو جاتا ہمارا۔ تو وہ اس وقت میں بہت اچھا فیصلہ ہوا کہ سبھی جماعتوں نے، بھلے آپ اس کو کمزوری کو سمجھ لیجیے لیکن اس کمزوری کو ہم نے طاقت میں کنورٹ کر دیا کہ سب کو ڈیسیژن میں ساتھ میں لے کے چلو۔ اور ہمارا کیونکہ بی بی شہید کا فلسفہ بھی یہ تھا کہ ریکنسیلیشن کی فلسفے کے تحت آگے چلنا ہے۔ اب میاں صاحب کے پاس سادہ اکثریت ہو گئی ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے، ہماری جماعت کا اس سے پہلے کی بیان آ چکا ہے کہ ہم اسمبلیوں کے اندر اور اسمبلیوں کے باہر ان کو ہر پازیٹیو معاملے میں سپورٹ کریں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سینٹ میں ہم ان کو ٹف ٹائم دیں گے، ہم کوئی ٹف ٹائم نہیں دیں گے۔ ہم گورنمنٹ کو ہر اچھے معاملے میں سپورٹ کریں گے اور ایک مثبت اپوزیشن کا رول ادا کریں گے۔ جہاں ضروری قانون سازی آئے گی سینٹ کے اندر تو پیپلز پارٹی کا رویہ وہاں سپورٹو ہوگا، ڈیفینیٹ جو ملک کے لیے ضروری ہوگا، حالات کو سنبھلنے کے لیے ضروری ہوگا، وہاں سپورٹو ہوگا، بالکل ہوگا۔ جہاں گورنمنٹ کی کوئی غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، اس کو نشاندہی بھی کریں گے۔ ایک بات بہت ضروری جو بات ہے ندیم صاحب، ایک بات جو 5 سال کے اندر میڈیا نے بہت ڈاؤن پلے کر دی، جو ہم نے اچیومنٹس کی تھی، جو گورنمنٹ نے ایک بیس ورک کر کے دے دیا، اس طرح حکومت کو چلے، اگر ہم اس کو ڈیلیور پراپرلی نہیں کر سکے لوگوں کے ایکسپیکٹیشن پہ اس طرح پورا نہیں اتر پائے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دی ہے، آئین کو ٹھیک کر دیا ہے، این ایف سی کر دیا ہے، فیڈریشن کو ایک درست سانچے میں لے آئے ہیں، وار اینڈ ٹیرر کو ایک ڈائمنشن دے دی ہے، لوگوں کو اونرشپ دے دی ہے، ایک آرمی اور سول کا ایک بہتر اس میں ریلیشن شپ قائم کر دیا ہے، اس کے لیے ابتدائی لیجسلیشن بھلے لیٹ ہو لیکن کر دی ہے۔ تو یہ جو بیس ورک ہم نے کر دیا، اس بیس ورک کے اوپر کھڑے ہو کے اب ان کے لیے، اور جب ان کے پاس آدھا اکثریت بھی ہے تو ان کے لیے آسانیاں ہوں گی، ہم ساری قوم، ساری جماعتیں ان کو سپورٹ بھی کریں گی۔ رضا ہارون صاحب، کراچی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، اکانومی تو ہم ایک ایشو ہے جس کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن کراچی کے اندر خون ریزی نہیں رکی 5 سال، روزانہ 8-10 بندے وہاں ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہوتے رہے۔ پورے ملک کے اندر جو ٹیررزم کا معاملہ ہے وہ ہمارے قابو سے باہر رہا۔ 40-50 ہزار بندہ اگر کوئی ملک اپنا بغیر کسی سیدھے کسی اور ملک سے جنگ لڑے اگر گوا دے تو میرے خیال میں بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ ہم نے 65 اور 71 کی جنگوں میں اتنے فوجی شہید نہیں کروائے جتنے اس وار آن ٹیرر میں کروا دیے۔ تو ان معاملات کو کیسے ٹیکل کریں گے آپ گوئنگ فارورڈ؟ دیکھیں، 5 سال کے اندر 50 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، 50 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، 50 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے۔
बिल्कुल, मैं समझता हूँ बड़े टफ डिसीजन लेने होंगे हर तरफ, और दो बातें बहुत जरूरी हैं नदीम। हमें हेलो जी जी रजा साहब आप ऑन एयर हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ दो बातें बहुत जरूरी हैं। नंबर एक तो हमें जब गवर्नमेंट फॉर्म कर ले तो हम हो जाए, और गवर्नमेंट का मतलब जो है पूरे मुल्क के अवाम को सहूलत पहुंचाने की खिदमत करना होता है। ये ट्रेडिशन हमारे यहाँ आना चाहिए। और दूसरी बात, जब तक आप इंटरनल मामला ठीक नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा सबसे बड़ा इंटरनल इश्यू जो है, जो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी इकोनॉमी से भी, हमारी फॉरेन पॉलिसी से भी, एक्सटर्नल इश्यूज से भी, हमारी बॉर्डर से भी, वो है टेररिज्म का। हमें इस इश्यू को एड्रेस करना होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म या किसी भी सॉर्ट में हो। जब तक हम उसको नहीं एड्रेस करेंगे नहीं जा पाएंगे। नंबर 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, और ये जो मैं बड़े हमदर्दाना क्या कहेंगे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहूंगा, थोड़ा सा मौका नवाज शरीफ साहब को देना होगा। फर्स्ट डे से उनको भी जो है हम डिसलॉज करने की कोशिश ना करें। हम सब जो भी गवर्नमेंट बनती है उस गवर्नमेंट को अगर तमाम इदारे मिलकर उसकी पॉजिटिविटी की तरफ और पॉलिसीज को सपोर्ट करते हुए उसको मौका दें परफॉर्म करने का, और उसके पीछे रजा साहब यहाँ दो बातें आपसे पूछनी पड़ेंगी। एक आपने कहा कि टेररिज्म को एड्रेस करना पड़ेगा, मेरा यही तो सवाल है कि कैसे क्या करें वो मुख्तलिफ। दूसरा आपने कहा नवाज शरीफ को मौका देना पड़ेगा। अब नवाज शरीफ को कौन मौका दे, किससे तवक्को रख रहे हैं आप? ये मैसेज जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से चाहते हैं फ्लेक्सिबल हो जाए? बड़ा क्लियर मैसेज यही दे रहा हूँ नदीम भाई कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम टेररिज्म जैसे इशू के ऊपर जो है वो सीरियस ना हो और कंसेंसस ना बने। अगर कंसेंसस इस मुल्क में आप बनना है तो इश्यू बनना है किस चीज को हम टेररिज्म कहते हैं, किस चीज को हम कहते हैं फ्रीडम फाइट, और किस चीज को हम कहते हैं कि हमारी मुल्क के कौम के मफाद में है कि नहीं है। इस पे जब तक हम एक पेज पर नहीं होंगे, आप यकीन माने कि आप कुछ भी करने चले जाएं। कराची शहर की आपने बात की, कराची शहर जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। 60 to 70% कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर में। यहाँ के इशू को तमाम चीजों से हटकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठकर सोचना होगा कि आखिरकार ये हल कैसे होगा, और ये कहाँ से एक्सपोर्ट होकर इम्पोर्ट होकर यहाँ पहुंच रहा है। दुरुस्त है। मैं दोबारा आता हूँ रजा साहब आपकी तरफ। वसतुल्ला आपसे मैं चाहूंगा, ये तबसरा है कि इन्होंने बड़ा अहम नुकता उठाया कि अदारों को भी और बाकी लोगों को भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को कुछ टाइम देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस के साथ पीपल्स पार्टी का एक हमने 5 साल देखा, एक मामला चलता रहा मुख्तलिफ इशूज की बुनियाद के ऊपर। कभी दरमियान में हुसैन कानी का इशू आ गया, कभी वो हमारे कोई वो ड्रोन हमलों वाले मामला आ गए, तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी लगता था कि कुछ इशू होने वाला। दरमियान में एक दफा जरदारी साहब बीमार होकर दुबई भी पहुंच गए थे। अब क्या पैटर्न कोई डिफरेंट होगा, कोई नई चीज आएगी, या ये ऐसे ही चलेगा आगे? ये तो 1-2 महीनों में जाहिर होगा, इसलिए कि पीपल्स पार्टी का रुझान था डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, लेकिन मुस्लिम लीग की जो पिछली हुकूमतें हैं उनमें कंसंट्रेशन ऑफ पावर की तरफ इंक्लिनेशन था। वो कामयाब हुए या नहीं हुए, उसमें उन्होंने अपनी जान भी गंवाई, वो एक अलग मसला है। लेकिन इस टेम्पटेशन पे काबू पाना होगा, और कितना काबू पाया है पिछले 13 साल में, कितना सीखा है इन्होंने जद्दा से लेके और लाहौर तक के सफर में, वो हमें ज़ाहिर है 2-2.5 महीने में अगले नजर आ जाएगा। बाकी है कि टेररिज्म की जो रजा ने उन्होंने बाकी के एक पेज पे, तो एक पेज पे तो भाई साहब घर में 5 बच्चे भी नहीं होते। होता यह है कि जो हुकूमत है वो एक स्ट्रेटेजी बनाती है अपने हिसाब से। उसमें सबसे जरूरी ये होता है कि आपके 2 कश्तियों में पाँव ना हो, और हेड ऑन पॉइंट प्लान बी भी आपके सामने होना चाहिए। प्लान ए ये है कि ठीक है आप नेगोशिएट करें, IRA से अगर बरतानिया कर सकता है ठीक है, अच्छी बात है। बाकी जो है वहां भी श्रीलंका में भी नेगोशिएशंस होती रही। तालिबान से अमेरिका कर रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन आपके पास स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए कि आपने अचीव क्या करना है। स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए, और दूसरे प्लान बी जरूर होना चाहिए कि अगर प्लान ए नाकाम हो गया तो प्लान बी का क्या करेंगे, वो क्या होगा। इसलिए कि अगर आपने हदफ को जख्मी कर दिया तो फिर तो वो आपको नजर में रहना चाहिए, वो नहीं हटना चाहिए। कमल खैर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ पीपल्स पार्टी के रिलेशनशिप थे, वो एनआरओ का मामला हो या गवर्नेंस के बेशुमार इशूज थे, आपकी वो रेंटल पावर का मामला भी अभी तक हल नहीं हुआ, राजा साहब के अभी भी वो नोटिस वोटिस पे है, ये मामला ऐसे ही आगे अभी चलेंगे या उसमें कोई फर्क आने वाला है? देखिए, ये पिछले 5 साल जो तो गुजर गए, मीडिया को अपनी करेक्शंस करनी होंगी। मीडिया के अंदर भी बहुत सारी खामियां खराबियां मौजूद हैं। बहुत पॉजिटिव मीडिया ने रोल भी प्ले किया है। इस वक्त जो पब्लिक ओपिनियन सामने आया है, जिस तरह लोगों ने अपने आप को अपने ओपिनियन को वोट किया है, ये भी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है जो मीडिया ने दी है। लेकिन मीडिया के अंदर बहुत सी खामियां भी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने आप को करेक्ट करना है। अदालत के साथ ये माहौल अदालत का भी नहीं चल पाएगा। अगर इस तरह चलेगा तो ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। जहां तक ताल्लुक यह है कि हमने जो अचीव किया है, बड़ा वसतुल्लाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि एक जो सेंट्रलिस्ट
माइंड सेट है हमारा कि हम एक मजबूत मरकज, ताकत और हर चीज को अपनी अथॉरिटी के अंदर रखने के कायल हो चुके हैं। मैंने पहले अर्ज किया कि हमने फेडरेशन को नई जैसे दे दी। अब फेडरेशन एक पार्टिसिपेटरी फेडरेशन है, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग और तरह हो रही है। अब कैबिनेट के अंदर होने हैं, लेकिन अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी बहुत पावरफुल है। हमने जो इख्तियारात तकसीम कर दिए हैं सूबों के पास, जो उनको नया दे दिया है एनएफसी का फार्मूला, अब उसमें और इस साल फार्मूला और भी चेंज होना है। तो जो चीजें तो अचीव हो गई हैं उसको तो विड्रॉ कोई नहीं कर सकता। अगर उससे कोई बैकआउट करना चाहेगा तो हम तो बिल्कुल रजिस्ट करेंगे, उसको कभी नहीं करने देंगे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज का, पार्लियामान का, आपका, पूरी कौम की बड़ी कुर्बानी है, मेहनत है। तो इससे इस पे खड़े होकर इसको अपनी स्ट्रेंथ समझे। मुस्लिम लीग अगर इसको, ये गवर्नमेंट आने वाली जो है, इसको अपनी स्ट्रेंथ समझ के आगे बढ़ेगी तो सब जमातें उसके साथ होंगी। उनका टेस्ट केस क्या होगा कि हमारी गवर्नमेंट है, हमने पंजाब गवर्नमेंट भले प्रेसिडेंट को रिसीव नहीं करते थे सीएम साहब, पीएम साहब को भी मिलने से गुरेज कर रहे होते थे, जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे थे वो भी अलग बात, लेकिन हमने उनको एक फेडरेशन का एक बड़ा यूनिट समझते हुए, जो उनका राइट था, जो उनके डिसीजन मेकिंग में उनका हिस्सा था, वहां पे उनको बिल्कुल पूरी तरह अकोमोडेट किया। अब डिपेंड करता है, और मैं तवक्को करता हूं कि मियां साहब ने माजी से यकीनन सीखा है, जो बातें अभी तक उन्होंने कही हैं वो बड़ी हौसला अफजा है। अल्लाह करे वो ऐसे ही आगे बढ़े। जहां तक ताल्लुक दहशतगर्दी का है, उस मामले में वो बड़ा टेस्ट केस है, इसलिए कि उसके अंदर जो राइट विंग का वोट है, जो मजहबी तरह का वोट है, वो एक खास हद तक दोनों जमातों यानी इमरान खान साहब और मियां साहब के साथ इंक्लाइंड है। ये उनका एक अपना फिलोसफी है कि उनके साथ हमें नेगोशिएट करना चाहिए। नेगोशिएशन हमने भी की। बड़ी आला बात है कि कोई कंसेंसस नहीं होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर होगा। गवर्नमेंट को अपने डिसीजन करने चाहिए। स्टेक होल्डर आपके साथ फौज है जिसका प्रेशनल प्रोसेस करने हैं, और आपकी अपोजिशन है। किसी हद तक आप उनसे मशावरत कर लें, लेकिन अगर आपका ब्रॉडर कंसेंसस बन जाता है तो उस डिसीजन पर खड़े हो जाएं। अगर इस पे मियां साहब ने हेजिटेट किया तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ख्वाजा साद रफीक साहब, आपको प्रोग्राम में भी खुशामदीद और आपको जीत पे भी मुबारक हो। ये फरमाइएगा कि हम प्रोग्राम का फोकस ये रखा कि नून लीग क्या उन चैलेंजेस से निपट सकेगी, जैसे वॉर ऑन टेरर है, इकोनॉमी है, एनर्जी क्राइसिस है, लोगों की जानो माल का तहफुज है, जो पिछले 5 सालों में हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होते हुए नजर आए। क्या जवाब है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले आपको और कायरा साहब को और मुसतुल्लाह खान साहब और जो और भी कोई दोस्त हैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। वालेकुम सलाम। खाया साहब बहुत बहुत मुबारक हो जीत पे जनाब। कायरा साहब शुक्रिया, ताड़ी मेहरबानी। काश तुसी साढ़े नाल होंदे। मैं लाइव कह रहा हूँ, आपकी बहुत जरूरत थी कौमी असेंबली में। थैंक यू थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं देखिए नदीम मलिक साहब, आपने बड़ा जनरलाइज क्वेश्चन किया है। अभी मैं कायरा साहब मोहतरम को सुन रहा था। सबसे पहला काम ये है कि हम पहला जो करने का काम है इन दिनों में जो हम कर रहे हैं, एक सियासी हम आहंगी हम बीच में आपस में बना लें, और जो इंतखाबात तक की तलखी है या उससे पहले की तलखी है उसको डिफ्यूज करें जितनी जल्दी हो सकता है। और उसके लिए लाजम था कि पाकिस्तान के जिस हिस्से में अवाम ने जिस जमात को मैंडेट दिया है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि केपीके में हमने सबसे ज्यादा हमें जो टारगेट किया था और इल्जाम तराशी की थी वो पीटीआई ने की थी, और हम चाहते तो फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर और जमात इस्लामी के साथ बात करते तो वहां पे बड़े आराम से सूबे की हुकूमत जो थी वो मना सकते थे, लेकिन वो यूनिटी जो आनी थी केपीके में उस तरह से आ नहीं सकती थी। हमारी हुकूमत बनना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केपीके की स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंडेट की रिस्पेक्ट करना। सो हमने पीटीआई को फ्री हैंड दिया है, वो अपनी हुकूमत वहां पे बनाए। इमरान खान साहब से नवाज शरीफ साहब मिलने भी गए हैं। इसी तरह सिंध में लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और एमकेएम को मैंडेट दिया है। हम इस मैंडेट को तस्लीम करते हैं। हम इनके मुकाबले में लड़े, हम हार गए, ये जीत गए। इनको जीत और फतह मुबारक को। और इंशाल्लाह देखेंगे कि सिंध में जो हुकूमत बनेगी और जो केपीके में हुकूमत बनेगी बाकी सूबों समेत, मरकजी हुकूमत उसके साथ पूरी तरह कॉपरेट करेगी और हम पॉइंट स्कोरिंग इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि हम मिलकर काम करेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो इंतहा पसंदी का एक नासूर है पाकिस्तान में, अगर हमने इसे निपटना है तो एक कोई हुकूमत अकेली ये दावा करे वो निपट लेगी, ये मुमकिन नहीं है। हर हाल में हमें पाकिस्तान की सियासी बरादरी को, सूबाई हुकूमतों को, पाकिस्तान की अफवाज को, सिक्योरिटी इदारों को, इवन मीडिया को हमें ऑन बोर्ड रखना है और फिर ये आगे बढ़ सकते हैं। उसके वरना मुमकिन नहीं होगा, हम वक्त जाया कर देंगे
پاکستان کے پاس ضائع کرنے کے لیے کوئی لمحہ نہیں ہے. ہم آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے. خواجہ صاحب یہاں ایک بڑا اسٹرانگ جو پوائنٹ تھا اس سے وسعت اللہ نے بھی بات کی, رضا ہارون نے بھی بات کی اور قاہرہ صاحب نے بھی کہی کہ آپ کو ٹائم ملنا چاہیے, سپورٹ ملنی چاہیے, لیکن فیصلہ آپ کو ایگزیکٹو ہوتے ہوئے کر کے وار آن ٹیرر کے مسئلے کے اوپر ایک اسٹریٹجی بناتے ہوئے پلان اے اور پلان بی وسعت اللہ نے کہا کہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ پلان اے ہے, ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں, اگر ڈلیور ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ ہمارا پلان بی ہے, لیکن اینڈ ریزلٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ اچیو کرنا ہے. یہ آپ کس طرح میں بات کی, آپ کی آواز ذرا کلیئر نہیں ہے کیونکہ میں موٹر وے پہ ٹریول کر رہا ہوں. آپ نے ذرا مختصر بتایا آپ نے کیا پوچھا ہے. وار آن ٹیرر کے اوپر حکومت کے پاس راستہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا حاصل کرنا ہے. دیکھیے ندیم ملک صاحب, اس کا سیدھا جواب ہے. دو باتیں ہیں ان میں پی ایم ایل این کو ظاہر ابھی میں اس پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں جو موضوع پہ جو کوشچن کیا, لیکن دو باتیں بڑی واضح ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ آن ایئر ہیں خواجہ صاحب. اور میری آواز واضح آ رہی ہے؟ بالکل واضح, لاؤڈ اینڈ کلیئر سر, کنٹینیو. رائٹ سر. ایک تو پچھلے ٹینیور میں قومی سلامتی کی پارلیمنٹری کمیٹی نے جو گائیڈ لائنز وضع کی ہیں, پاکستان مسلم نون ان کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کرے گی. ان گائیڈ لائنز پہ تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے اور میڈیا بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے, پاکستان کی سول سوسائٹی بھی کرتی ہے. نمبر دو, ایکسٹریمزم کو کامبیٹ کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم قومی سلامتی کا ایک پراپر ادارہ بنائیں جو اس ٹیررزم کو اور ایکسٹریمزم کو فائٹ بیک کرے اور اس کے لیے مختلف طریقے وضع کرے, کہاں بات کرنی ہے, کہاں گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے, کہاں مقابلہ کرنا ہے. یہ ملٹی ڈائمینشنل ہوگا اور یہ ملٹی ڈائمینشنل کام جو ہے یہ برابر باقاعدہ کا ادارہ بنا کے آپ کو کرنا پڑے گا جسے باقی ریاستی ادارے سپورٹ کریں گے. گائیڈ لائن ہوگی پارلیمنٹ کی اور بنیادی خطوط وہی ہیں جو وضع کر دیے ہوئے ہیں پچھلے ٹینیور میں قومی سلامتی کی پارلیمنٹری کمیٹی میں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. درست ہے. اچھا, میں رضا ہارون صاحب اس پہ آپ سے بھی چاہوں گا کامنٹ کریں. انہوں نے کہا کہ وہ جو قومی سلامتی کی تجاویز ہیں جس میں ڈرون حملوں پہ پابندی بھی شامل ہے, ویسے بائی دا وے وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم امپلیمنٹ کریں گے اور قومی سلامتی کا ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جو ٹیررزم سے ڈیل کر سکے. تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, کیا ہمارے پاس ایسی ایک چیز کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ ٹیررزم والا معاملہ فوج کے حوالے کر کے یا چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے کر کے الیکٹڈ پولیٹیکل لیڈرشپ نے وہاں ایک لیڈنگ رول یا اونرشپ اس چیز کی نہیں لی. دو باتیں ندیم بھائی بہت امپورٹنٹ. مجھے ہم یہ نہ بھولیں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں جمہوری حکومت نے دور ختم کیا ہے اور کولیشن گورنمنٹ اور اپوزیشن تمام لوگوں کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے الیکشن ہوئے اور پہلی دفعہ پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا اور اب ہم دوسرے دور میں جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی بیس ہے, نگری کرتا ہوں قاہرہ صاحب سے, کہ بہت بڑی بیس نئے آنے والی گورنمنٹ کو مل رہی ہے کہ ایک ڈیموکریٹک دور ہے. اب اس پہ شکایت ہو سکتی ہیں, اس کے فائدے ہو سکتے ہیں, تمام چیزیں, لیکن یہ بارڈر لائن ہے. نمبر 2 بات یہ کہ جتنی بھی نیشنل لیول کی پالیسیز ہوں, دیکھیں مسلم لیگ نون کے ساتھ آ گئی ہے, نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ, ایسا نظر آ رہا ہے. میری امید ہوگی کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نہ بلکہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو. اسی طرح چیف منسٹر جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کا نہ ہو, وہ اس صوبے کا چیف منسٹر ہو. جب تک یہ سوچ ہماری نہیں ہوگی, جس دن پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان میں آ جائے گا اور کسی جماعت سے اپنے آپ کو پلستر کر لے گا تو پھر وہ تمام جماعتوں کے ساتھ ملا کے چلے گا, پھر وہ ہر ایک کو ساتھ ملا کر چلے گا. جیسا کہ نواز شریف صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے بڑا کلیئر واضح ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. پھر میں سمجھتا ہوں پھر کسی بھی نیشنل پالیسی میں پور نہیں رہے گی. ہمارا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ سیاسی پارٹی سے وابستگی کی بنیاد پر منتخب ہو کر وزیر یا وزیر اعظم یا ایسا کسی عہدے پر آتے ہیں, تب اپنی سیاسی پارٹی کی پالیسی کو تو کرتے ہیں, قومی پالیسی کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہ میری امید ہوگی ملک کی بہتری کے لیے نواز شریف صاحب سے. درست ہے. اچھا وزیر اللہ صاحب, دوبارہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں جو انہوں نے قومی سلامتی کے ادارے کا تذکرہ کیا. جی میں رہا صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. امریکہ میں ہوم لینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ بنا, ہمارے ہاں یہ کام جو تھا ہم نے صرف فوج کو دے دیا. ہمارا ایک شکوہ ہی رہا کہ پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے تھی. سوات میں آپریشن کیا تو اس کا فالو اپ کیا ہے, وہاں سویلین کیجولٹیز ہیں یا نہیں ہیں, سویلین اسٹرکچرز کیسے بحال کرنے ہیں, تو کیا اس قسم کی چیز اب ہو پائے گی یا نہیں ہوگی؟ نہیں, ہو تو سکتی ہے, ابھی تک ہو تو نہیں پائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہوم لینڈ سیکورٹی کا آپ نے اچھا دیا, ایک کرائسس مینجمنٹ کا بالکل میکینزم ہونا چاہیے. برٹن میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, میرا خیال ہے انڈیا میں بھی تھوڑا سا لوس ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو انٹرا سروسز ریولری ہوتی ہے نا,
وہ بہت نقصان پہنچاتی ہے. تو جو ریلیونٹ ایجنسیز ہیں, جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, ان کے درمیان کوآرڈینیشن, ان کے درمیان وہ کمپیٹ نہ کریں, وہ کام کریں, جس کو جو کام اسائن کیا گیا وہ کام کریں, اور اوپر جو ہے باڈی ہو اس میں رشک, حسد, جلن, کمپٹیشن وہ تو انسانی خصوصیات ہیں, لیکن میجر سطح پہ انہیں بتا دیا جائے کہ جی یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا خیال ہے کہ یہاں ایسے ادارے کی ضرورت ہے؟ یہیں تو ایسے ادارے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ یہاں 4-5 ہو سکتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک ہو, لیکن امپلیمنٹیشن کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4-5 سیکیورٹی پالیسیز چل رہی ہیں, ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے امپلیمنٹ کر رہا ہے, تو اس کلیش میں نقصان زیادہ ہو رہا ہے, کنفیوژن زیادہ بڑھ رہا ہے, کلیئرٹی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم دھماکوں کے بعد سنتے ہیں کہ اطلاع تھی, لیکن اس انفارمیشن کو پروسیس کس نے کرنا ہے اور آپریشنل لیول کے اوپر ایگزیکیوٹ کس نے کرنا ہے, اس کا کوئی میکنزم ایگزسٹ نہیں کرتا, اور کس نے کس کو جواب دے دینا ہے, اور یہ فائل کہاں سے کہاں جائے گی, اور الٹیمیٹ ڈیسیجن کسے لینا ہوگا, یہ ساری چیزیں کرسٹل کلیئر کرنی پڑیں گی, اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. قمرمان قاہرہ صاحب, ابھی جو رضا نے بات کی وہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کا ہو, یہ ویسے تو آئیڈیلی تو بہت اچھا ہے, شاید ہم نے دیکھا تھا یوسف رضا گیلانی کو پوری پارلیمنٹ نے متفقہ منتخب کیا تھا, ایسی ہی ایک ذہن میں بات آ گئی کہ آج کل پھر خبریں چل رہی ہیں آپ کو بھی متفقہ طور پر پیپلز پارٹی بھی ووٹ کر دی, کیا ہے ایسی سوچ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس؟ دیکھیے اس پہ جب مرحلہ شروع ہوگا تو پارلیمنٹری پارٹی بیٹھ کے فیصلہ کرے گی, پارٹی لیول پہ بھی اس پہ ڈسکشن نہیں ہے, وہ مرحلہ آئے گا. تو میں نے ایک بات تو کہی نا کہ ہماری پارٹی کی طرف سے باوجود کچھ تحفظات تھے, لیکن ہم نے بڑا واضح طور پہ پہلے دن سے یہ بات کہی کہ ہم نے ان کو مبارکباد دی ہے, عمران خان صاحب کو مبارکباد دی ہے, اور ہم دعا گو ہیں کہ وہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھے, اور ہم ان کو ہر کنسٹرکٹیو عمل میں سپورٹ کریں گے. جہاں تک تعلق یہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی کا ہے, آپ کے یہاں پہلی دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی بنی ہے پارلیمان کی, دونوں ہاؤسز کی, اس نے, اور مجھے بڑی بڑی خوشی ہے, سعد رفیق صاحب نے, ہمارے بھائی ہیں, جو انہوں نے کہا ہے, جس جذبے کا اظہار کیا ہے, یہی جذبہ ہمیں آگے لے کے بڑھے گا. انہوں نے جو گائیڈ لائن دی ہے, پارلیمان کی طرف سے گائیڈ لائن آئی ہے, اس پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو ہمارا ہے نا کہ کمیٹی کوئی نہیں ہے یا ایسا فورم نہیں ہے, سب سے بڑا فوکس دہشت گردی میں ایشو تھا KPK کا. وہاں پہ کمیٹی بنی تھی ایڈمنسٹریٹو جب, جس میں گورنر, چیف منسٹر اور کو کمانڈر, وہ آپریشنل لیول پہ وہاں پہ زیادہ ضرورت اس عمل کی تھی, اور وہاں پہ بہت اچھا عمل ہوا, اس کے ریزلٹس بھی بہت اچھے آئے. نیشنل لیول پہ آپ کے چاروں صوبوں میں مختلف ایشوز ہیں, آپ کسی ایک صوبے کو سینٹر میں بیٹھ کے سارا کچھ اس کا فوکس دیکھ کے نہیں چلا سکیں گے. آپ ایک بائی لارج ایک اوور آل پالیسی تو دے سکتے ہیں جو آپ کی پارلیمان نے دی ہے, مزید اس کو ریفارم کیا جا سکتا ہے ایکسپرٹس کی صورت میں, لیکن ہر صوبے نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو آپریشنلی درست کرنا ہے. جو اس کے رستے ایک ہائی پاور کمیٹی بنائی گئی تھی, KPK میں بنائی گئی تھی, پھر بلوچستان میں بنائی گئی تھی, اس نے ورک بھی کیا تھا, اس کو کانسٹنٹلی آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ دہشت گردی کی جنگ خالی دہشت گردی کی حد تک نہیں ہے, یہ مائنڈ سیٹ کی جنگ ہے جو اس سے بہت بڑی ہے. جو آپریشنل لڑائی ہے وہ چھوٹی ہے, اور اس سے بڑی لڑائی دہشت گردی کی ایک مائنڈ سیٹ کی ہے, ایکسٹریمزم کا مائنڈ سیٹ کی ہے, جو بہت دور تک سرائت کیا ہوا ہے. وہ ہے اصل چیلنج حکومت کے لیے. اس کے لیے ساری جماعتوں کو مل کے کوشش, ساری جماعتوں کو, آپ کے ہاں بھی, ہمارے ہاں بھی, سب جماعتوں کو ساتھ چلنا پڑے گا. میڈیا کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کو آئیڈینٹیفیکیشن اگر آپ کہیں گے تو میں نہیں کروں گا, آپ خود کر سکتے ہیں, یا ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو بھی ساتھ کھڑا ہونا. وزیر اللہ, آپ سمجھتے ہیں تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. تبدیلی اس لیے نہیں آئے گی کہ بلوچستان میں جو پالیسیاں بالخصوص 9/11 کے بعد سے چل رہی ہیں, اور یہ جو نیا فیز آیا ہے بے چینی کا, 5واں فیز جسے میں کہتا ہوں, مشرف دور تھا, اس کے بعد پیپلز پارٹی کا مخلوط حکومت کا دور آیا. گراؤنڈ ریالٹی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی بلوچستان میں. کنٹینویشن 10 سال میں آپ کو زیادہ ملے گی, چینجز بہت ہی کاسمیٹک ملے گی اگر ملی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پالیسیاں بالخصوص 9/11 کے بعد سے چل رہی ہیں, اور یہ جو نیا فیز آیا ہے بے چینی کا, 5واں فیز جسے میں کہتا ہوں, مشرف دور تھا, اس کے بعد پیپلز پارٹی کا مخلوط حکومت کا دور آیا. گراؤنڈ ریالٹی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی بلوچستان میں. کنٹینویشن 10 سال میں آپ کو زیادہ ملے گی, چینجز بہت ہی کاسمیٹک ملے گی اگر ملی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ عطاء اللہ مینگل
से आप हजार इख्तलाफ करें, लेकिन उनका एक जुमला मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि पहले सिविलियन गवर्नमेंट फौज के साथ बैठ के बातचीत कर ले कि बलूचिस्तान के साथ करना क्या है, जब वहां कंसेंसस हो जाए उसके बाद हमसे बातचीत कर लें। उसके बगैर अगर आप बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे तो 0 जमा 0 जमा 0 इक्वल 0 जो है रिजल्ट जैसे पहले आता रहा अब भी आए, अभी भी आए। समझमान कायरा साहब? नहीं, मैं बड़े एहतराम के साथ बड़ा मेरा बिल्कुल अब डिफरेंस मेरा ओपिनियन का। देखिए बात यह है कि 2008 के इलेक्शन और 2013 के इलेक्शन को देख लीजिए। 2008 के इलेक्शन में मेजोरिटी जमातें बाइकाट करके और अलहदगी की तरफ एक रुझान था और पाकिस्तान के और फेडरेशन के ऊपर बहुत शदीद तहफ्फुज़ात थे। और आपको याद है कि उस जो सूबे के अंदर एहसास था, बाकी जमातों का जो प्रेशर था, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा था उस वक्त की हुकूमत को। जब हम एनएफसी में जा रहे थे तो वो हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं थे। तो फेडरल गवर्नमेंट ने, पार्लिमान ने, हमने एक इनिशिएटिव लिया है। हमने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के जरिए, एनएफसी के जरिए हमने उनके राइट्स तस्लीम कर लिए हैं। हम उनके जो मेजर इश्यूज थे, जो नेशनलिस्टों के क्वेश्चन थे, वो तो एड्रेस हो गए। अब सवाल यह है कि उसके अंदर ग्राउंड के ऊपर डिलीवरी का इशू है। मिसाल के तौर पर उनके मेजर इशू। लेकिन मैं वसतुल्लाह से एक बात है, मैं पहले बलूचिस्तान बलूचिस्तान के लोगों को नहीं, सर मैं नहीं ला सकता। मैं बिल्कुल डिफर करता हूँ आपसे जी, बड़ी माजरत के साथ। ये बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल नैरेटिव ही और है। सवाल ये है, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अगर छोटा सा मुझे सर ये है कि हमने क्या किया। आज अगर बलूचिस्तान की सारी जमातें, पहली बात तो यह है कि वो अगर इलेक्टोरल प्रोसेस में है, आईन पाकिस्तान को मान रही है, तो ये एक इटसेल्फ बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली है। इसमें सारे मैंगल भी है, मरीज भी है, बुक्टीज भी, सब लोग शामिल हैं, इतराज भी हैं लोगों को। सवाल सिर्फ इतना है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए उनके जो पॉलिटिकल राइट्स की बात थी कि ये महकमे हमारे हैं, हमें दे दो, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर हमारा हक तस्लीम कर लो, फेडरल जो डिविजिबल पूल है उससे हमारा ये हक हमें दे दो, हमारी पोर्ट के ऊपर हमारा हक तस्लीम कर लो। ये जो नेशनलिस्टों के क्वेश्चन थे ये तो सारे हल हो चुके हैं। अब इशू ये है कि इसको ग्राउंड रियलिटी के ऊपर या लोगों को जो डिलीवरी का इशू आप कह सकते हैं, कॉमन मैन को, उसके ऊपर अगर ले जाने की जरूरत है तो अब उनकी अपनी क़यादत आ गई है, वो अपने उनके चुने हुए बलूचिस्तान के हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल बदलेंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो वहां एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम बाकी सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर कायम करेंगे और संजीदा और जिम्मेदार लोग जो है वो आगे आएंगे और एक अच्छा जिम्मेदार आदमी, एक ऑनेस्ट आदमी जो मजाक न करे बल्कि संजीदगी से ले मामलात को, वो बलूचिस्तान का वज़ीर आला होगा इंशाअल्लाह ताला। फेडरल गवर्नमेंट उसको पूरा सपोर्ट करेगी और जो कौम परस्त कुव्वतें हैं उनको इज्जत जो वो मानते हैं इज्जत भी मिलेगी, हकूक भी मिलेंगे। महज बातें नहीं करेंगे या महज माफिया नहीं मांगेंगे, बल्कि अमलन काम करेंगे, क्योंकि बातों वाला वक्त गुजर चुका है। अब तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा और उसके लिए मैं फिर कहूंगा सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ नदीम मलिक साहब, मैं विद ऑल ऑनेस्टी कहना चाहता हूँ, अगर तो हमने पाकिस्तान के साथ भला करना है ना, फिर हमें ऑपोजिशन और हुकूमत का फर्क मिटाना पड़ेगा और जो भी ऑपोजिशन है उसको हुकूमत के साथ साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि वो महरूमी का शिकार ना हो, वो सूबे की ऑपोजिशन हो या मरकज की हो। अगर हमने आपस में वही काम किया ना कि हम पॉइंट स्कोरिंग करते रहे और एक दूसरे को एक हाथ मिलाते रहे, दूसरे हाथ से टैप करते रहे, फिर समझ लीजिए हमने कुछ नहीं सीखा। एक ख्वाजा साहब इसमें गुजारिश है, बड़ी अच्छी बात है, मैं छोटी सी बात ख्वाजा साहब की बात आगे बढ़ाता हूँ। हमने अपोजिशन को अपोजिशन नहीं बल्कि एक अवाम का रिप्रेजेंटेटिव समझ के ये एक रवायत शुरू की थी। अगर डेवलपमेंट थी तो वो सारे हलकों में होनी चाहिए, अगर राइट है तो सभी को मिलने चाहिए। एक शुरुआत थी, उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने की अब कोशिश होनी चाहिए। अपोजिशन को आइडेंटिफिकेशन, जो मुख्तलिफ कमेटियां थी उनके हेड्स बनाए गए, उनको रिकग्नाइज किया गया, उनकी ताकत को माना गया। जहां तक बलूचिस्तान का इशू है, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, फौज के साथ ये काम उनका रवायत है और बड़ी उनका अपना तहफ़्फ़ुज़ है और वजह उनका एहतराम है इस बात पे बहुत। लेकिन ये कहना कि जी पहले फौज के साथ बैठ के तय कर ले, क्या कोई दो मुख्तलिफ मुल्कों ने बैठ के तय करना है? फौज क्या पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है? ऐसा नहीं है। क्या सिविल हुकूमत तोड़ना चाहती है? ऐसा नहीं है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात ठीक है, ग्रीवेंसेस बहुत हैं बलोच क़यादत के, लेकिन सिस्टम में चलना है, रास्ते पैदा होने हैं। 2008 में जो क़यादत आपके सिस्टम से अलग होकर बैठ गई थी, आज अगर सिस्टम में आई है तो सारी क़यादत को साथ लेके मियां साहब बाकी बातों के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे, सिक्योरिटी एजेंसी से भी करेंगे। आगाज़ क्योंकि बलूचिस्तान में लोगों को कुछ नहीं मिला, उसमें 4-5 चीजें कमिट थी। एक, नौकरियां वो मिली हैं, उनका कोटा पूरा हुआ है,
उनको राइट्स उनको ओवर एंड अबव द बजट पैसे देने थे ताकि उनका तहफुजात एड्रेस हो, वो हुए। ये बात नहीं है कि उनको चीजें मिली नहीं है, ये बात मेरा मुझे थोड़ा सा मदाखलत का मौका दे जब ताहिर साहब खत्म कर। मैं दोबारा आपकी तरफ ख्वाजा साहब आता हूँ। वसतुल्लाह का पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो सुन ले फिर मैं आपसे जवाब लेता हूं। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि बलूचिस्तान में सिविलियन हुकूमत पेपर पे तो है लेकिन अमलन वो बेबस रही है। मैं अब भी ये कहता हूं कि मुशर्रफ दौर की पॉलिसियां जो ग्राउंड पे थी उनमें कोई टेंजिबल चेंज नहीं आया। आगाज हुकूक बलूचिस्तान जो है वो ठीक है, लेकिन अमलन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये एक स्टिकर था कि फर्ज करें बलूचिस्तान को 100 रुपए देने हैं जो कि उसका हक बनता है, वो फाइल पे तो उसको 100 रुपए 200 रुपए हो गए, लेकिन क्या वो 200 रुपए बलूचिस्तान को मिले? अगर मिले तो वहां जो हुकूमत थी जिसमें 65 में से 60 लोग जो है हुकूमत का हिस्सा थे, उनके पास गए या ग्राउंड पे स्प्रेड हुए, ये जाके वहां देखने की बात है। अच्छा, क्या वहां कोयटा के अलावा सिविलियन सेटअप उतना ही एक्टिव है, उतना ही मौसर है जितना खैबर पख्तूनख्वा में था, जितना पंजाब में था या जितना सिंध में था? तो ये सारी चीजें हैं। अब मसला ये है कि मुझे है कैंसर, मुझे आप दे रहे हैं डिस्प्रिन और मुझसे सर का दर्द तो ठीक हो जाएगा, मुझे नींद भी आ जाएगी, लेकिन कैंसर जो है वो तो कहीं और है। ख्वाजा साहब रफीक साहब जी, जो बात भाई वसतुल्लाह खान साहब ने की है, मैं इसी से बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर तो अवामी नुमाइंदों ने 35-35 करोड़ रुपया लेके तो उसको हड़प कर जाना है, तो वफाक जितने मर्जी पैसे दे वो पैसा खाया जाएगा और बलूचिस्तानी अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। माजी में तो ये मिलता जुलता कहानी हुआ है। मैं ये नहीं कहता फेडरल गवर्नमेंट ने फंडिंग नहीं अजरा नहीं किया। आगे जो सूबे में क़यादत मौजूद थी वो तो माजरत के साथ मस्खरेपन और भानपन का शिकार थी और सारे के सारे लोग कैबिनेट में थे। हमें एक तो वहाँ हुकूमत साजी में बहुत एहतियात करनी है, दूसरे जो फंड जारी करने हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करनी है अवामी नुमाइंदों की, और उसके लिए एक फूल प्रूफ निजाम